గత 10 సంవత్సరాల పాలకులు ఒక్క రేషన్ కార్డు కూడా రాష్ట్రంలో ఇవ్వలేదు. చాలా గ్రామాలలో స్కూల్కి వెళ్తున్న పిల్లల దగ్గరికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు రేషన్ కార్డులో పేరు లేదని చాలా మంది తిరుగుతూ ఉండే ఊర్లలో. ఈరోజు మీ అందరి ప్రభుత్వం, ప్రజా ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పాలన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంకా 300 అప్లికేషన్లు ఎఫ్ఆర్ఓ లాగిన్లో ఉన్నాయి, 150 అప్లికేషన్లు డిఎస్ఓ లాగిన్లు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా వస్తే దాదాపు 1000 రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పాలన వచ్చినాక రాష్ట్రంలో మన పక్కనే ఉన్న నీల అతిపెద్ద గ్రామం మండల హెడ్ క్వార్టర్ గ్రామం. మీరందరూ నీలవాసులు అడుగుర్రి, 10 సంవత్సరాలలో ఒక్క డబల్ బెడ్రూమ్ మీ నీల గ్రామానికి వచ్చిందా అని అడుగు. కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక మనం ఆ రోజు ఎలక్షన్లో మన పెద్దలు మాటిచ్చినట్టు ఈ రోజు ఒక నీల గ్రామంలో 70 ఇళ్ళు పని నడుస్తుంది. పేదవాళ్ళు 70 మంది ఇళ్ళు కట్టుకుంటారు. ఏ గ్రామంలో కూడా ఇంద్రమ్మ ఇల్లు పని నడుస్తలేదని చెప్పి ఎవరైనా చెప్తే మా పార్టీ తరఫున మేము దానికి బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఈ రోజు మీ ప్రజాపాలన ప్రతి మూలకుల గ్రామంలో ప్రతి చిన్న తాండాలో ఇంద్రమ్మ ఇల్లు నడుస్తూ ఉంది. ఏదో జరగలేదు. మీరు చెప్పండి, ఏం జరుగుతలేదు గ్రామాలు వాళ్ళు చేసిన అప్పులకు వడ్డీలు కట్టి మేము సమస్యలతో నడిపిస్తున్నాం ప్రభుత్వం. जलसे के सदर एडिशनल कलेक्टर साहब अमित साहब सुदर्शन रेड्डी साहब, यहाँ के पेंजल मंडल के होदेदार, निजामाबाद से आए हुए डीएम सिविल सप्लाईज, उनके होदेदार, मंडल कांग्रेस के सदर मेरे भाई मोबिन खान साहब, हम सब की तरफ से, आप लोगों की तरफ से हुकूमत तेलंगाना की रियासत में रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक ऐसा सुनहरी मौका जो गुज़िश्ता 10 साल में जो हुकूमत थी वो हुकूमत काम नहीं करने से आज 18 महीनों में एक काम आप लोगों के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी महबूब के लिए काम करती हुई सरकार रेवंत रेड्डी की सरकार में सुदर्शन रेड्डी साहब की क़यादत में जिले के होदेदारों ने जो काम कर रहे हैं, ये राशन कार्ड का काम मामूली काम नहीं है। अभी मोदी साहब कहते हुए 550 सत्यों को राशन कार्ड दिया जा रहा है। मैं आप सबकी तरफ से एक मरतबा तालियों की गूंज में सुदर्शन रेड्डी साहब को, एडिशनल कलेक्टर साहब को, ऐसे सीएम साहब को शुक्रिया अदा करते हुए, ये हुकूमत नहीं आने से पहले 18 महीने पहले रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के सदर थे। कांग्रेस के सदर उन्होंने जो वादे किए, एक एक वादा पूरा करते हुए आज जो इधर राशन कार्ड देते हुए और जो बारीक चावल देते हुए मेरे यहाँ पर बैठे हुए पूरे लोगों को 6 किलो के हिसाब से जो बारीक चावल मिल रहा है, उसके साथ ही साथ कई ऐसे स्कीम्स, 5-6 स्कीम्स आपके तरक्की के लिए जो किया जा रहा है, ये ऐसी सरकार है। राहुल गांधी जी के आदेश पर रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में जो काम कर रहे हैं, ऐसी हुकूमत को हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हुकूमत को हमेशा बरकरार रखने के लिए हम सब मिलकर काम करने का मौका आज आ गया है। उस मौके में सुदर्शन रेड्डी साहब, आप पूछो मत पूछो, आप बोलो मत बोलो, ये काम हमारे को होना है, बल्कि हम चाहते भी नहीं, लेकिन सुदर्शन रेड्डी साहब वो काम करने जा रहे हैं। आज बोधन इलाके में, निजामाबाद शहर में, एक बात बताते चलो, इस रेंजर मंडल हो चाहे बोधन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, जो पाम ऑयल की एक फैक्ट्री लाने जा रहे हैं, मामूली बात नहीं है। हर साल 1500 करोड़ रुपए यहाँ पर तेलंगाना रियासत में बोधन को फायदा होने वाले है। काम करने वाले इंसान को हम सब मिलकर अल्लाह ताला से और भगवान से दुआ करें, ये प्रार्थना करें कि उनको हिम्मत अफजाई दे, उनकी तरक्की के लिए हम काम करें और हमेशा आवाम के लिए जो काम करता है वो नुमाइंदा अपने दिलों में रह जाता है। लिहाजा मैं आपसे, मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठे हुए हैं, राशन कार्ड के साथ ही साथ कई लोगों को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक का यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। वही सही, हमेशा जो काम करते हैं वो काम बोलने का कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जो भी मौजूद बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तुम लोग, हमारा लीडर सुदर्शन रेड्डी साहब हमारे हुकूमत में है, तो ऑफिसर से काम कर रहे हैं, एक काम को बताने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बैठे सो हर इंसान की होती है। अदे विधंगा ఇక్కడ
500 బోనస్ ఇస్తామనేటువంటి విషయాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు ఆలోచించినటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలా. అంతేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా మన కొరకు, ఇటు రైతాంగం కొరకు, ఇటు మహిళల కొరకు, ఇటు రేషన్ కార్డులైనా, అటు రేపు పెన్షన్లైనా ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే చేస్తా ఉందో ఆ ప్రభుత్వాన్ని మనం సంఘటితంగా ఐక్యంగా ముందుకు నడిపించవలసినటువంటి బాధ్యత ఇక్కడ కూర్చున్న మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలది, కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులది అనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా. ఆ కృష్ణ కొద్ది ఈ నాయకుడు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మనకు దొరకడం, ఆయన మనం అడగకుండా ఏ అవకాశం వచ్చినా ఆ అవకాశాన్ని ఈ ప్రాంత ప్రజల కొరకు, ఈ ప్రాంత రైతుల కొరకు, ఈ ప్రాంత విద్యార్థుల కొరకు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతు కూలీల కొరకు చేస్తున్నటువంటి ఒక్కొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో మనం అందరం వల్ల భాగస్వాములైనాం. ఇక్కడ కూర్చున్న దాదాపు 500 మంది, 500 కుటుంబాలకు ఏదో ఒక రూపంగా మీ ఇంటికి ఒక లబ్ధి పొందే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చేస్తా ఉన్నారు. దానికి అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తూ ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది. ఈ అధికారి అయితే మంచి పని చేస్తారో ఆయనను అభినందించండి, ఆయనకు సహకరించండి. అవసరం వస్తే మీకేమైనా ఇబ్బంది ఉంటే పెద్దలు స్థానిక నాయకులు ఉన్నారు, మోదీ గారు ఉన్నారు, ఇంకా ఇతర పెద్దలందరూ ఉన్నారు, నాగభూషణ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, వాళ్ళందరి దృష్టికి తీసుకురండి. మీతో వాళ్ళతో కానటువంటి విషయాన్ని పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతాభివృద్ధిలో మనమందరం ఒక కుటుంబం భాగస్వాములై ఈ ప్రాంతాభివృద్ధికి పాటుపడ్డామనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మరి ఒకసారి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిద్దాం. సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించి ఈ ప్రాంత సేవలో, ఈ జిల్లా సేవలో, ఈ రాష్ట్ర సేవలో భగవంతుడు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ నమస్కారం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. एमएलए भोजन श्री सुदर्शन रेड्डी सर गारी उर्दू अकादमी वाइस चेयरमैन साहिब गारी ఇక్కడ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి, డిస్ట్రిక్ట్ సివిల్ సప్లై ఆఫీసర్స్ కి, వైటీకి, మండల స్థాయి ఆఫీసర్స్ కి, ఎంఆర్ఓ కి, ఎంపీడీఓస్ కి, ఇక్కడ హాజరైన మీడియా రిప్రజెంటేటివ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా, అలాగే లబ్ధిదారులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. సో ఈరోజు బోధన్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ సెగ్మెంట్ సంబంధించి బెంజల్ మండలం ఈ కొత్త రేషన్ కార్డు పంపిణీ కార్యక్రమం ఇది ఉంది. బోధన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మొత్తానికి ఇది చెప్తే న్యూ రేషన్ కార్డ్స్ 1873, దాంట్లో కొత్త ఎడిషన్స్ 6323 మెంబర్స్. ప్రతి పర్సన్కి 6 kg 6 kg రైస్ దాదాపు 37,938 ఉంటుంది. సో ఈరోజు రేంజల్ మండలం సంబంధించి, బోధన్ నియోజకవర్గం సంబంధించి 505 మందికి న్యూ రేషన్ కార్డ్ మనం ఇస్తున్నాము. ఎంటైర్ ప్రక్రియ, ఇప్పుడు అన్ని ప్రక్రియ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో అప్రూవ్ జరిగింది. న్యూ రేషన్ కార్డ్ జరిగింది. ఇక్కడ కూడా మిస్టేక్, ఏమైనా తప్పు కూడా జరగలేదు. సివిల్ సప్లై ఆఫీసర్ ద్వారా, ఎంఆర్ఓ ద్వారా, ఎంపీడీఓ ద్వారా మొత్తం ట్రాన్స్పరెంట్ డేటా ఎంట్రీ చేసి ఇది ప్రక్రియ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు రకరకాల స్థాయిలో, ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయిలో, ఎంఆర్ఓ, డిఎస్ఓ స్థాయిలో పెండింగ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా ప్రభుత్వం మేరకు ప్రకారం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు ఇది క్లియర్ అవుతాయి. సో చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున అందరికీ ఇప్పుడు కొత్త రేషన్ కార్డ్ ఇవ్వాలి. సో థ్యాంక్ యూ ఎమ్మెల్యే సార్ కూడా మీ నాయకత్వంలో ఇప్పుడు 505 మందికి ఈరోజు కొత్త రేషన్ కార్డ్ మనం ఇస్తున్నాము. సో మరొకసారి చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు నేను అందిస్తాను అండ్ నేను ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఎమ్మెల్యే సార్కి ఇవి అడ్రస్ ఎక్కడ కూడా బాధలు పడుతుంది. గత కొన్ని రోజుల నుంచి మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఈరోజు మీ మండలానికి ఇప్పుడు 505 కార్డ్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా 32 కార్డ్స్
కొద్దిగా ఎంక్వైరీ చేసుకొని ఇస్తా ఉన్నారు. నేను ఒకటే అధికారులకు ఇది ఏమంటారు ఊళ్ళో పట్టణాల ఇచ్చిన దాటి అయితేనే ఫస్ట్ కాడే మహారాష్ట్ర ఉత్తరబాబు అంటే మహారాష్ట్ర. నేను ఈ సేవ కానీ కన్సల్ట్ అధికారులు అంటారు. కాస్ట్ ఏం కాదు కానీ సాధువు ద్వారా కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవన్నీ కూడా అవి బయట కూడా పెద్ద తీసుకుంటాం, మన దగ్గర కూడా తీసుకుంటాం. ప్లస్ పని చేసుకోవచ్చు, ఉండొచ్చు, ఇల్లు కిరాయి తీసుకోవచ్చు, అన్నిటికీ ఉండొచ్చు. కానీ మన వాళ్ళకు, చిన్న వాళ్లకు, బీద వాళ్ళకు వచ్చేది మీ నిర్లక్ష్యంతో ఈ సేవ వాళ్ళు కూడా నేను పోలీసు వాళ్ళకు కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ఈ సేవ వాళ్ళు కూడా డబ్బులు తీసుకొని అడ్డగోలు చేస్తా ఉంటే అక్కడ లోపల వేయాలని ఛాన్సెస్ చేయమని చెప్తాం. సుదర్శన్ రెడ్డికి ఏం వచ్చేది లేదు. నా బీద వాళ్ళు వాళ్ళందరూ సఫర్ అవుతారు, నాకేం బాధలేదు. కానీ ఒక సిస్టమ్ ముందు పోతా ఉంది. ఇన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కాటు అనిపిస్తున్నాం, చిన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. కళ్యాణ లక్ష్మి అనిపిస్తున్నాం, సాధువు వాళ్ళకి అనిపిస్తాము, లక్ష రూపాయలు చిన్న వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తాం. అవి దృష్టిలో పెట్టుకుని అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ కూడా సంతోషం. చిన్న వాళ్ళలో హౌజెస్ కూడా బహుశా 600 ఇచ్చామా హౌజెస్. మీ మండలంతా ఇంత 2 మండలం వెళ్ళి ఒక మండలికి 2 అయింది. అయినా ఆ దళితులు కేసీఆర్ గారు, టీఆర్ఎస్ స్వార్థపరులు, మన స్వార్థాలను మన గరీబుల పొట్టలు పెట్టి వాళ్ళ కూడా సంపాదించుకున్నారు. కానీ ప్రజలు పోయించలేదు. 1-2 కాదు 5 లక్షలు పెట్టి రచిస్తాము. ఏదో 1 సాక్ష్యం ఇచ్చినా చెప్పలేదు కాదు. కేసీఆర్ లెక్క డబ్బులు పెట్టు అని చెప్పుడే కానీ అది ఇచ్చింది. కానీ 5 लाख से हम दे रहे, तुम जल्दी में बनाए तो हमारा 5 लाख रहा. कल आदमी को तो अल्लू कराओगे बोल सकते नहीं, बोल रहे सर. दादा महिला बोले घर बनाने वाले को तुम लोग देखते हो 1 लाख तक लोन दो, किसको देवोगे? घर बनाने के वास्ते. ये सरकार कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी का है. विश्वास में आप लोग नहीं रखते हुए हम लोग इससे पहले कार्ड दिए तो 5,000, शादी मुबारक तो कल्याण लक्ष्मी तो 10,000. कोई पूछ रहे అడుగుతున్నారా? ఎవరు అడుగుతున్నారా? చేతులు అడుగుతున్నారా? రేపు నేను మా వాళ్ళకు అభినందిస్తాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ మేమేం చేస్తాను. అయినా చిన్నవాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏం చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. ఇది మా సిద్ధాంతం. కానీ మీరు కూడా ఆ సిద్ధాంతాలు పనిచేసుకోవాలి. బాగా మర్యాదలు వెళ్ళి పంచుకుంటారు. అధికారులతో బాగా ఉండాలి. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే కలెక్టర్ ఉన్నారు, జేసీ గారు ఉన్నారు, మేమున్నాం అని చెప్పండి. అదేవిధంగా
మన పిల్లలకు కూడా బాగా చదివిస్తూ ఉంటాం. గవర్నమెంట్ మంచి రిజల్ట్ వస్తూ ఉంటాయి. మనము ప్రైవేట్ స్కూల్కి పోతే ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఉన్నారా బాబు చేస్తారు? ఉన్నారు కదా. ఒక్క పిల్లవాడికి ఎంత సంవత్సరానికి నెలకెంత ఫీజు? మీకు పిల్లలు పంపలేరు. సంవత్సరానికి 25,000, ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే 50,000. మేము చెప్పినాము టీచర్లకు కొంచెం బాగా చెప్పుకుంది. మా వాళ్ళకు నేను చదువుకున్న ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు, టీచర్లు ఉన్నారు. మా వాళ్ళకు 50,000 మేము ఏదో ఒప్పించి అవసరం లేదు. మా పిల్లలు మా ఊళ్ళో చదువుకుంటాం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాం? గత 10 సంవత్సరాలు గత 10 साल पूरा सत्यानाश करते हैं। वो सिस्टम को कर रहे हैं। हम लोग कितने बार कर रहे हैं? अभी मेरे लेट हो गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कलेक्टर साहब मई 10 बजे गए। पूरा अधिकारी कैसे कैसे तो क्या है अन्नी माట్లాడి చిన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టద్దు, లేకుంటే వాళ్ళ డబ్బులన్నీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోతా ఉన్నాయి అని అవన్నీ చెప్తున్నాం. అనుకోవడమే లేదు. సరే ఏమైనా పంటలు బాగా జరుగుతున్నాయి. రైతులకు పైసలు వస్తున్నాయా? దండి వచ్చిందా? సంచికి 4 కిలోలు 5 కిలోలు వచ్చిందా? కొట్టలే. నీకు మంచి వెళ్తుంటే ఎంత పంట వస్తుందా? మామూలు చెప్తారా? మామూలు మనం రోజు కూరలున్నా పంటలున్నా అని నీకు వాడుకోలేదు. సంభాగ్యము నిశకూరంగా ఒక్కోసారి అది మందు కూడా వేస్తారు. సిగరెట్ సంభాగం బంద్ చేస్తాం చేస్తారా? సరే అదేమైనా ఇప్పుడు ఖమ్మంలో మన వాళ్ళందరూ చూసొచ్చారు. ఆంధ్రాలో కూడా చూసొచ్చారు. మంచి పనుంటే 80 నుంచి 1,00,000 రూపాయలు కౌలు అంటున్నాం. ఎంత? 80 నుంచి 1,00,000 రూపాయలు కౌలు అంటున్నాం. 1,50,000 పని వస్తుంది అనిపిస్తా ఉన్నాం. అందరికంటే ముఖ్యము మన మినిస్టర్ గారు 200 ఎకరాలు తుమ్మల గారి దగ్గర నిర్మల్ ఇయ్యదు మాకు ఇవ్వని చెప్పాలి. చెప్పాలా? చెప్పాలా సార్? पैसा बहुत आता उसको आता नहीं. ఇప్పుడు భూములు ఎవరుకుంటున్నారు? బియ్యం వాడు వ్యవసాయం నిలబడి వస్తారు. బాగా 1,20,000 చూస్తాం. మన అన్ని ఇక్కడ రాసి పెట్టుకోవాలి. మనం అందరూ గుర్తించి పెట్టి రూపాయలు మనతో రావడం వస్తుంది. అవి కూడా మీకే ఉండాలి అని 50,000 రూపాయల కిలో ఇస్తున్నాం. ఎంత? 50,000 రూపాయల కిలో. అవన్నీ తింటున్నారు. తింటున్నారు. మన డబ్బులు పోయినా వృధా అయితే లేవు, ఉత్తరం పోతలేవు, తింటున్నామా. అదేవిధంగా ఇవన్నీ చేస్తూ స్కూళ్ళు కూడా బాత్రూములు మంచిగా చేయించడానికి మన డిస్ట్రిక్ట్లో 22 కోట్లు ఖర్చు ఉంటే 22 करोड़ बच्चों का बाथरूम बनाने का ये सब क्या होता है? अपने बच्चे स्कूल यही स्कूल में आना यही पढ़ना होता है. ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరందరూ
క్లాస్ చేసుకొని ఎక్కడున్న రాళ్ళు కూడా మళ్ళీ అప్లికేషన్ పెట్టుకొని హౌసింగ్లో కూడా 600 ఎవరైనా 654 ఎవరైనా కట్టకుంటే మళ్ళా సంవత్సరం కట్టుకుంటామంటే ఇప్పుడు మళ్ళా ఇప్పుడు కట్టుకుంటున్న వాళ్ళకు ఆ పేరు చేంజ్ చేయాలి. పేరు చేంజ్ చేసి